हे सन्याधिपति सदाप्रभु तुम्भर आवास किपरि प्रियतम सदाप्रभुंक प्रांगण निमंते मोहर प्राण लालसा करे पुणी मूर्छित हुए। मोहर हृदय और शरीर जीवित परमेश्वर निमंते डका छाड़ई। जो माने तुम्भ गृह बास करती से माने धन्य, से माने निरंतर तुम्भर प्रशंसा करुथिबे। प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आजिर यह विशेष उपासना जोग देइथिबा समस्त को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। आसंतु आजिर उपासनार प्रारंभ रे आमे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु, तुमरी स्तुति वंदना करुअछु प्रभु, तुमरी आराधना करुअछु। अनुग्रह करी प्रभु ये सुंदर दिनटी आम को देखा देल प्रभु। तुमरी मंडली मध्य आम समस्त को तुम नाम एकत्रित होगापाई, तुमरी शरणागत होगापाई, तुमरी उपस्थिति मध्य को जीवापाई, तुमरी स्तुति वंदना गौरव करने एवं प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य आम शुणापाई जो सुंदर अनुग्रह आम पाई तुम्हें दे अछ प्रभु। सदा प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज यहीपरि एक समयटी प्रभु आमानक निमंते मनोनीत कले जेपरि आमे समस्ते जगतर प्रतिटी विषय को पछरे पकई तांकरी सानिध्य मध्यरे तांकरी गौरव करने प्रभु जितेबाला आमानक ए सुंदर सुजोग देले। आसंतु आमे समस्ते प्रभुंकर धन्यवाद करिबा, आमे समस्ते प्रभुंकर स्तुति गौरव करिबा, आमे समस्ते मुख खोली परमेश्वरंकर आराधना करिबा। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु, धन्यवाद देउछु प्रभु। तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु, तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर। स्वर्ग रे चारि प्राणी 24 प्राचीन ओहरह तुमरी स्तुति वंदना करती, ओहरह तुम नामर जय जयकार करती। एपरी पवित्र धर्ममय सदा प्रभु परमेश्वर आज आमानक प्रभु मनोनीत कल जेपरि आमे तुम नामर गुणानुवाद करिबो, जेपरि आमे समस्ते तुमरी प्रशंसा करिबो प्रभु। यही सुंदर सुजोग पाए आमे तुमको धन्यवाद करुअछु। आजिर जगतर अनेक प्रभु जगतर समस्त प्रकार व्यस्तता मध्य थिबा बेले आमानक तुमे मनोनीत कल, आमानक तुमे बाछिल तुमरी पाद तले बसी प्रभु तुम नाम को जपिबा पाए, तुम नामर गौरव करने पाए, तुम नामर गुणानुवाद करने पाए यही सुंदर सुजोग आमानक देइथिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद 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 करुअछु प्रभु। आमाने कौनसी प्रकार उत्तम कि धार्मिक न हो प्रभु, आमठारे कौनसी उत्तमता कि धार्मिकता कि योग्यता किछि नाय प्रभु। आमे अति दुर्बल तथापि आम परि दुर्बल माननको प्रभु तुम्हें प्रेम करुथिबारु एई सुंदर सुजोग दे आमानको तुमरी सानिध्य मध्य को तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसीबा पाई दे अछ प्रभु। आमे तुमरी धन्यवाद करुअछु। आज मंडलीर जो माने जेते समस्ते तुम प्रति प्रिय मणिले, जेते समस्ते तुम प्रति उद्योगी हेले, जेते समस्ते तुमको भय भक्ति रखिले ओ प्रभु तुम निकट को दौड़ी आसिछंती समस्तक पई तुमको धन्यवाद देउछु। आज हुए तो जो माने विभिन्न प्रकार कारण सकाशु मंडलीर उपासना मध्य जोग दे नाहांती प्रभु सेमानकर प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करुछु प्रभु। प्रत्येक जेपरि एई दिन मानकरे कुशलतारे सुस्थ सबलतारे सुरक्षित भाव रहिबा सहित आहुरी तुम निमंते मनोयोगी हेबा पाए, आहुरी तुम निमंते उद्योगी हेबा पाए, आहुरी तुम निमंते निजर समय को देबा निमंते प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ साहाय्य कर प्रभु। तुम्हें दया कर प्रभु। एते बेला आमे विश्वास सहित तुम आड़ को प्रभु चाहि प्रार्थना करुछु। आमे अल्प लोक हेले मध्य प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु। कारण प्रभु जो स्थान रे तुम नाम रे 2 किंबा 3 जन एकत्रित से स्थान रे तुमरी उपस्थिति देबा प्रभु। आज यही उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आमे समस्ते प्रभु तुमरी उपस्थिति को निज हृदय रे में अनुभव करबा को पारिबो प्रभु। सत्य आत्मा रे तुमरी उपासना करू करू प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहृत हेबो प्रभु। तुम्हें दया करी आमे समस्त को सहाय्य कर। आज उपासना रे जो माने जो प्रकार आशा आकांक्षा विश्वास भरोसा रखे प्रभु तुम निकट को आछंती प्रत्येकଙ୍କର मनोवांछा पूर्ण कर, प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे सुस्थ शांति दियो, प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे प्रभु सेमानकर समस्त प्रकार अभाव अनाटना सब दूर कर। तुम ठारे प्रभु मंडली प्रभु सुस्थ एवं सुरक्षित भाव रहिबा सहित आहुरी तुम निमंते उद्योगी हेबा पाए प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुअछु प्रभु। प्रार्थना करुअछु आज आमे जेते समय बसिबो
प्रभु तुम्हें आमको गाइड कर, तुम्हें आमको व्यवहार कर, आमर दुर्बल विषय सब तुम्हें दूर कर। प्रभु तुमरी से पवित्र आत्मा ठारे शक्तियुक्त भाव में तुमरी उद्देश्य केवल तुमरी पाई आम व्यवहृत होगा पारिबो। प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य कर। आज परिचालन गीत आराधना प्रशंसा करिबारे श्रोता वक्ता प्रत्येक प्रभु तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर। आज उपासना समस्त एक आशीर्वाद उपासना हेउ बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु तुम्हें दया कर, आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें संगे संगे था। प्रभु आम समस्त को व्यवहार कर। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो। यीशु प्रिय नाम रे एक क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसतु ये समय आम प्रभु को गौरव पाई गोटे गीत आमने बोलिबा। उपासना गीत बही तार 126 पृष्ठा। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। समस्ते आमने ठिया ही जीवा, प्रभु को गौरव पाए गीत आमने बोलिबा। पुणी गीत परे परे आमने गीत संहितारू उत्तर प्रत्युत्तर करी पाठ करिबा। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। रही थाओ पासे पासे निशिदिन अविरत। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। जे तुमको नीति भूली जाए ताको तुम्भे क्षण मात्रे भूल ना जे हाय। प्रेम डोरे बांधी ताको कर चिर अनुगत। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। पापे जे होइछि मलिन नाही भक्ति नाही प्रीति सकति विहीन। प्रेम निरे धोई तारे क्षम पाप सत सत। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। पाई तुम्भ दया अगण महाबेशे तथापि जे रहे अचेतन। मधुर सुरे जगाई धीरे कर। तुमे प्रेम सिक्त। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल पाओ नाथ। दास पदे जे योग्य नुह डाक ताको सखा बोली। आहे प्रेममय तुम प्रेम अनुपम होइछि मो विमोहित। तुमे अधम पतित नरे किंपा भल
ପାଓନାଥ ରହିଥାଅ ପାଶେ ପାଶେ ନିଶିଦିନ ଅବିରତ ତୁମେ ଅଧ ମୋ ପତିତନରେ କି ପାବଲ ପାଓନାଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ ଆମେ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ ଆମେ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ବହ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସୁକର୍ମ କର, ଦେଶରେ ବାସ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ଧର୍ମ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ବିଚାର ପ୍ରକାଶ କରାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ଯେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜନ କୁସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରେ, ତାହା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଓ କୋପ ତ୍ୟାଗ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ଦେଶାଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନଥିବ, ତୁମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହାର ସ୍ଥାନ କରିବ, ଆଉ ସେ ନଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଉ 3 ପଦ। ଏବ୍ରୀ 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଉ 3 ପଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁକାନ୍ତି ବଂଶ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସେ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବ୍ରୀ ତାର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଉ 3 ପଦ। ଅତଏବ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ତେବେ ଏହିପରି ପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଆମେନ୍। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ଗାଓ ଜୟ ଗାନ, କର ଜୟ ଗାନ, ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କରତାଳି ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନାଦି କର୍ମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଗାଓ ଜୟ ଗାନ, କର ଜୟ ଗାନ, ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ। ଗାଓ ଜୟ ଗାନ, କର ଜୟ ଗାନ, প্রিয়তম যিশু নাম। যিশু হি মুক্তি, যিশু হি শান্তি, যিশু অনন্ত জীবন। প্রিয়তম যিশু নাম,
নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম আসিব দুঃখ নিন্দা তাড়না ন কর মুখ মলিন তো আগে আগে কেতে যে গলে লত কই পূর্ণ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ନ କର ମୁଖ ମଳିନ ତ ଆଗେ ଆଗେ କେତେ ଯେ ଗଲେ ଲତ କହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଯାୟ ବସମାନ প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় যিশু 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 নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয় যিশু যিশু নাম কত রাশিରୁ উঠাই মতে কল ନିଜର ସନ୍ତାନ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପରାଣ ଦେଇ ଦେଲ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କତ ରାଶିରୁ ଉଠାଇ মতে কল জ্ঞাନ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପରାଣ ଦେଇ ଦେଲ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ସହିଯା যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম যিশু মুক্তি যিশু শান্তি যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ତୃତୀୟ ରବିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମେଘା ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ସଚିନର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାର ଅପରେସନ୍ ହେଲା ନା ତାର ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମବେତ କରାଇଅଛ ଆମମାନେ ଯେତେକ ଆସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଅଭିମତ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସି ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ତଥାପି କିଛି ଲୋକକୁ ତ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ଗୃହକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା 5-10 ମିନିଟ୍
ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଚାଳନା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ବସିଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ତୁମରି ଆକର୍ଷଣ, ତୁମରି ଅଭିମତ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଆସି ବସିପାରିଛୁ। ଏ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବସି ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପାସନା, ତୁମରି ସେବା, ତୁମରି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମରି ଗୀତ ଓ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ବକ୍ତା ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତୁମେ ରହି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଗରେ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁଆ କଥା କହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀୟ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବୁ, ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ, ୱିଲସନ୍ ମଉସା, ସିଂନାନୀ, କୁମାରୀ ଭଉଣୀ, ଏମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ବିଟୁ ଗଲା ପରେ ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ କୁମାରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆସୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଦୁଇଟି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଦାସ ବାବୁ ଆଉ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଦୟା କରିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ କରି ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାସ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମେଘାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କର। ତୁମର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ତୁମ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଯେପରି ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ, ଚାଲିପାରିବ, ନିଜ କାମ ନିଜ କରିବା ସହିତ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଜାଗତିକ ପାଠ। ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, ପୁନର୍ବାର ସେ କଲେଜକୁ ଯିବ। ଜଗତର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମରି ଆତ୍ମିକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଅଛି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାର ସେବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ପ୍ରଭୁ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା, ଆରୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଚିନର ବଡ଼ ଭାଇର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଏଇ ଗୃହକୁ ତୁମେ ଟାଣି ଆଣ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେପରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ତାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୀତ ଗାଇବ, ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସଚିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା କର, ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣକାରୀ। ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ ନ କଲେ କେହି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେପରି ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆସି ତୁମ ସେବାର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବସୁ ବସୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଅଛି। ଦାନ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଦେଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୂଚି କର, ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚି କର।
ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରବତା ଏବଂ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ରବିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହେବା ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖୁଅଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁଶାନ୍ତ କର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ପୁଣି ମା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପରିବାରକୁ ସେଇ ସେବାର ମନ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ, ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନଟି ପାଇପାରିଛୁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ଉପାସନାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳୁ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ କଟକ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ପାଷ୍ଟର ହିଜାକ୍ଷର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପଠନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆଣିଦେଇଛ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ବକ୍ତା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଦାନ କରି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେପରି ଜୀବିତ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେ ପାଠ କରିସାରିଛୁ ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ଏବଂ 3 ପଦ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଥର ପଢ଼ୁ ସେତେ ଥର ଆମକୁ ସେ ନୂତନ ନୂତନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ଅତଏବ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ଆଉ 3 ପଦ ହେଲା, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇ ଆର ହେଡିଙ୍ଗ ଅଛି ମହାପରିତ୍ରାଣର ଅବହେଳା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 2ର ଉପରେ ହେଡିଙ୍ଗରେ ଅଛି ମହାପରିତ୍ରାଣର ଅବହେଳା। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାମାନେ ଆମେ ଏଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାରେ କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରୁ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଆମଠୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ, ସବୁକିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଚାରକ ନୂଆ ନୂଆ ବକ୍ତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଅଛି, କେବେ 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 ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦୂର ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆସିଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନା ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବୁ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଣିଲେ ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇଛୁ ତେବେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବେନି। ତେବେ କ'ଣ ହବୁ ନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଆଜିଠୁ ଯେତେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଆଗରୁ, ଆଉ ତାହା ଆମେ ଯଦି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନୁ, ତା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ବସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଉଛ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ କେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଧେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ କେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଡାକ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଡାକିବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆଜିର ମୋର ଆଲୋଚନା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବୁ ତେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ, କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ପରିଷ୍କୃତ କରେ। ଲେଖାଗଲା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରେ। ଯଦି ଯୌନ 15:3 କୁହାଗଲା ବାକ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣଟା ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କାଲି ପରଦିନ ସେ କାମ କରିଥିଲି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଭେଦ କରେ। ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଆଉ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାକୁ ଭେଦ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଅବହେଳା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେବା, କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ? ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା? ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କିଏ ଭଉଣୀମାନେ କି ଭାଇମାନେ କାଢ଼ିବେ ବାକ୍ୟ, ହିତୋପଦେଶ 13:13, ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଆଣେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଆଣେ। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କିଏ? ଆଦମ ହବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଫଳର ଖାଇବନି, ଏଇ ଫଳକୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେ ଫଳଟେ ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସେ ଅଭିଶାପ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ବି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଅବାଧ୍ୟତା ହିଁ ପାପ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହିଁ ପାପ, ଆଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା, ତୁମେ ଆଜି ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ମଲୁ। ଆମର ଜୀବିତ ଶରୀର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ବିନାଶ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା, ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ମାତ୍ର ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୋହ ଅବି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲାଣି, ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବନାଅ। ନୋହ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ, ଜାହାଜ ସେ ବନେଇବେ ଆଉ ଜାହାଜରେ ଯିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ? 120 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ନୋହକୁ କହିଲେ, ନୋହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 120 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ସେ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟଥା କରି ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ, ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାଣ 18-19 ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଏ? ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନାମରେ ସେ ଆମର ଯେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତାହା ଯିଏ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତାହାଠାରୁ ଆମେ ତହିଁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ସେ, ମାତ୍ର ଯିଏ ବି ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତେବେ ଆମେ ତୁମଠୁ ତୁମର ପରିଶୋଧ ନେବା। ପ୍ରଭୁ ପରିଶୋଧ ନେବେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଖ୍ୟାଲ କାହାର ପରିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲାଜର ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଧନୀ ତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପୁରା ଭରି ରହିଥିଲା, ଲାଜାର ତାର ବାହାରେ ପଡ଼ି ତାଠୁ ତାର ଯାହା ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଧନୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେହେତୁ ମାନି ନାହଁ, ଯେହେତୁ ତୋ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଥିବା ତୁ ମାନି ନାହୁଁ, ଏଠି ତୁ ନର୍କ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ, ପରିଶୋଧ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାର। ତା ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ତା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛୁ, କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ବାକ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇନି, ନିରର୍ଥକ। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ତୋର ନାହିଁ। କାରଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119-89, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହେ ନା ସେଠି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବା, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 16:14। ପ୍ରେରିତ 16:14। ପୁଣି ଥୁଇଥରା ନଗରର ବାଇଗିଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବାଇଗିଣିଆ ବିକ୍ରୟକାରୀ ବସ୍ତ୍ର, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲି। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଏ ହୃଦୟକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 3:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି, ସେ ଫିଟାଇ ଦେଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ, ଆଉ ସିଏ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟ ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଡାକିଲେ, ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ। ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଖୋଜିଲେ, କିଏ ଡାକୁଛି। ଏଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲି ଜାଣିପାରିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ ସେଠି 3:7, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:7, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଡାକିଲେ, ସେ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉଠି କିଏ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଲି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଶୁଣିପାରିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:19, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇ କୌଣସି କଥାକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫିଟିଗଲା,
सी मनोजोग हेले बोली प्रभु तांका सामुएल हृदय को फिटे देले आ सामुएल को समस्त कथारे तांका सहित रहिले आ सामुएल कौन से कथा को से तले पड़िया पे देलेनी आम हृदय फिटी जाए तेरे प्रभु आम हृदय प्रवेश करती वाक्य जो आम हृदय प्रवेश करे आम जिते जहाँ वाक्य विषय कहवा जिते जहाँ प्रभु विषय कहवा यही आमको अवमानना करेंगे नहीं प्रभुଙ୍କର फल फल आम देखा क्या प्रभु आम साथी अच्छा से दिन जोसेफ सहित प्रभु थे से जहाँ जहाँ करते सब सफल होता तेणु जदि आम प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणा प्रभु आम हृदय फिटे देवे सामुएल हृदय फिटे देले आ सामुएल प्रभुଙ୍କର दास हो रहिले आ सामुएल प्रत्येक कथा को प्रभु जहाँ सामुएल जहाँ जहाँ कहले ता सत्य बोली परिणत है संग प्रभु रही कथा कहले दूरे देखा आउ गोटे प्रेरित 16:25 ରୁ 25-26 वाक्य शुणा द्वारा आमर कौन कौन कि प्रकार आम आशीर्वाद पाइबा 25 लेखा किंतु प्राय मध्यरात्रि पाउल और सिला ईश्वर को निकट में प्रार्थना और स्तवगान करुले आ बंदी माने शुणुले से हठात एपरी भूमिकंप है जे कारागार भित्तिमूल कंपिबा लगिला आ तत्क्षणात समस्त द्वार मेला है समस्त द्वार मेला है पुणी प्रत्येक जनर बंधन फिटिगला जिते कारागार लोक मैंने प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणुले हठात से कौन है ना भूमिकंप है हृदय कौन है ना से हृदयर बंधन फिटिगला जिते प्रभु वाक्य जो मन दे शुणु आम मध्य बंधन सांसारिक बंधन रोगर बंधन चिंतार बंधन बहुत प्रकार बंधन आम हृदय को बांधि रखी जदि आम प्रभुଙ୍କର वाक्य को शुणा मन दे शुणा मनोयोगी हवा से बंधन प्रभु आम फिटे देवे प्रथम प्रभु हृदय फिटे देले से आ बंधन फिटे दिया जब आम देखा साउल जिते पाउल जिते साउल जिते प्रभु को ताड़ना करते आ प्रभुଙ୍କର लोक को से धरिकी बहुत कष्ट दौले दिन आसला प्रभु तांको धइले हे साउल तुम्हें कहीं प्रभु किए ना तुम्हें जो प्रभु जीशु को ताड़ना कर जीशु जो प्रभु तांको धइले वाक्य शुणिले आ दिन बंधन खोलीगला आ सी अंध हो गले 3 रात्रि प्रभु ठार प्रार्थना कले जीशु नाम प्रार्थना कले तापर जीशु दास हनन्य प्रभुଙ୍କର दास हनन्य से गले आ सुस्थ देले आ से दिन बंधन फिटिगला जो शैतान बाधा विघ्न बंधन थे जगतर जो बंधन बांधि देता से ख्रीस्टियान लोक मान अत्याचार करते प्रभु लोक मान बहुत अत्याचार करते आ से दिन बंधन फिटिगला आ प्रभु कौन कले आशीर्वाद कले प्रभु से केते कार्य करछंती आपण माने जदि साउलଙ୍କର विषय पढ़िबे आपण जानि परिबे पाउलଙ୍କର विषय तेणु प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणिया पर कौन हुए ना आमर बंधन मध्य फिटी जाए 3 देखा प्रेरित 10:44 प्रेरित 10:44 से लिखा जाए पितर यही सब कथा कहूवा समय जेते लोक वाक्य शुणुले से समस्त पवित्र आत्मा अवतरण कले देखो केते सुंदर आउटे आशीर्वाद पितर जिते वाक्य प्रचार करुले लोक मैंने सब बहुत लोक थे मनोयोग दे शुणुले प्रभु वाक्य आम शुणा मन दे शुणा एमती गोटे शुणुवा चिंता करते सेमती ना जिते लोक से पितर वाक्य को मन दे शुणुले कौन है से पवित्र आत्मा अवतरण कले देखो पवित्र आत्मा वाक्य शुणा द्वारा पवित्र आत्मा आमको अधिकार करते केते पवित्र कथा केते आशीर्वादर कथा आते से 500 लोक थे से पवित्र आत्मा पाइले आज आम प्रार्थना करुचु पवित्र आत्मा को पाइबा पवित्र आत्मा उपस्थित रही कि आमको पवित्र आत्मा आवश्यकता रही से दिन जीशु निकोदेम कहले मनुष्य जलरू जात हेल्ला जलरू आत्मारू जात होला आम कौन कर पुनर्जन्म पाइबा जिते बंद आम आत्मारू जात न होचु आत्मारू जन्म न होचु से बंद आम पुनर्जीवन पाइपर ना तेणु जब आम वाक्य मनोयोग दे शुणा प्रभुଙ୍କର आत्मा हमको अभिषेक करेंगे आत्मा हमको अधिकार करेंगे आत्मा द्वारा आम बाप्तिजित हो कौन करना प्रभु को जापर प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हवा आउ गोटे कथा कहना चाहे प्रेरित 4:4 प्रेरित 4:4 लिखा जाए तथापि वाक्य शुणा लोक मान मध्य अनेक विश्वास कले आ पुरुष मान संख्या प्राय 500 थिला देखो आउ आशीर्वाद वाक्य शुणा द्वारा लोक मैंने विश्वास कले जो विश्वासटा प्रभु हमको अनुग्रह दे था आम निजर ये ना आम विश्वास कर आम आम निज बल विश्वास करता मुझे करदे पारि मुझे करी विश्वास आम आम प्रभु पाखे विश्वास रखता आम प्रार्थना करूँ सत प्रभु मत रोग रक्षा कर मोर पिता को कैंसर रोग हो रक्षा कर
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଘାକୁ କ'ଣ ଘା ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନାହିଁ ତ କିଛି ତ ସୁସ୍ଥ ହଉନି, ଆଉ ବଢ଼ିଗଲା କିଛି ତ ସୁସ୍ଥ ହଉନି। ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେତେବେଳେ ଆସିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ନା ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୋଉଠି ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନା ଏଇ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣଜାତ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି ହୁଏ ନା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହବା ଦରକାର ନା ଆମ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:4 ଲେଖାଗଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବିତ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ମୃତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଜୀବିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯଦି 3 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, 3 ପଦ ଏବ୍ରି 2ର ଯୋଉ 3 ପଦ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କିଏ? ଅବ୍ରାହମ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି, ତୁମ ସ୍ୱଜ୍ଞାତି ଛାଡ଼ି ତୁମେ ବାହାରି ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ଦେଶ ଦେବା, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଆମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେଦିନ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମ ବାବୁ ରହିଲେ? ସେଦିନ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମ ଚିନ୍ତା କଲେ? ସେଦିନ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଘରର ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯିବି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ମୋର ଆଉ ଜ୍ଞାତି କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯିବି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଇଥିଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛୁ। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଡାକିବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା? ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି, କାହିଁକି ଡାକୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଓଲୋଜି ପଢ଼ି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ଆମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଇଚ୍ଛା। ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ହେବ, ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ, ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଏହା ଆମର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ମଣିଷକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଜାଣିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। ଆଉ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ବହୁତ ଜାତ ହେଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ତମେ ଅବ୍ରାହମ ନୁହଁ, ଅବ୍ରାହମ ଆଦି ପିତା। ଏଠି ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିବ୍ରୁରେ ପାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେ ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଆଦି ପିତା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପିତା ଥିଲେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସୀର ଆଦି ପିତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ରୋମୀ 10:9ରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ ଦିନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଦିନେ ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇବାନି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିପାରିଲୁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଡରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ। 5 ଜଣ କେହି ଆଉ ରହିଲେନି, ଜଣେ କିଏ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ବାପା ପୁଅ କହିଲେ, ତୁ ଯାଆନି ବାପା, ତୁ ଯାଆନି ଝିଅ, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି।
ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ବାକ୍ୟରେ ବି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଆମୋସ 8:11-12। ଆମୋସ 8:11-12 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିକି ମୁଁ ସାରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତା ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଦିନ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ପାନୀୟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ? ଆମେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଖୋଜିବା, ଟିକେ କିଏ ବାକ୍ୟ କହିଦିଅ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ତଳପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ତା ତଳପଦ 11-12ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଲୋକମାନେ ଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇବେନି ଆଉ କୋଉଠି। କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଲୋକମାନେ ବାୟା ବିଚରା ହେଇକି ଟିକେ ମୋତେ ବାକ୍ୟ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଯିବି। ସେଦିନ ଯେମିତିଆ ସେ ଲାଜାର ଧନୀ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ପାଟିରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଇଦେଉ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବି। ସେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହବା, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ସେ ବାକ୍ୟ? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ନଥିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୁଏ, ମୁଁ କହୁନି। ଏପରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଆଗକୁ ଆମେ ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମନୋଯୋଗୀ ହବା, ନହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମରିବା? ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମର ମରିଯିବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହବା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମ ହୃଦୟ ଫିଟିଯିବ। ଆମ ମନର ବନ୍ଧନ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୈତାନ ବାନ୍ଧି ରଖି, ସେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ଅଭିଷେକ ଦେବେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହବ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆମେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ପାଳନ କରୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହେଳା କରୁ, ହୁଏତ ତୁମଠାରେ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତା ଦେଲ, ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସେହି ପରିବାର ତୁମଠାରେ ସଫଳିତ ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ତୁମରି ସେବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମରି ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କୃପା କର। ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍।
ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।